তামিম ইকবালকে বাদ দিয়ে যখন টিম গঠন করছে তখনই বাংলাদেশ হেরে গেছে। So Bangladesh selectors, if you're watching this, you'll have made a big mistake, and I don't think you'll are winning the World Cup. I'm sorry. You'll are a good team, but you're lost out on Tamim Iqbal. And Tamim Iqbal, if you're watching, I মাহমুদুল্লাহ love you. রিয়াদকে বিশ্বকাপ স্কোয়াডে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ রাখতেই চায়নি। হেড কোচ থেকে শুরু করে নির্বাচকরা কেউই তাকে শুরুতে ক্রিকেটারের জবাব কথাতে নয়, হয় নাকি তার পারফরমেন্সে। সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে হারা ম্যাচ তো বটেই, বিশ্বকাপ জুড়ে রিয়াদের যে পারফরমেন্স সেটা যদি ব্যাট বলের ভাষায় কথা বলতো তাহলে হয়তো প্রত্যেকটা বল আছড়ে পড়তো চান্ডিকা হাথুরু সিংহে আর বিসিবির মাথায়। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা, অবশেষে কোচ চান্দিকা হাথুরু সিংয়ের চান্দি তুলে দিচ্ছে ক্রিকেট ভক্তরা। দর্শক বন্ধুরা, যেখানে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকেও বিশ্বকাপের আগে বাদ দেওয়ার জন্য নানা তালবাহানা করেছিল এই কোচ চান্দিকা হাথুরু সিংহ, যদিও শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, আর সেই মাহমুদুল্লাহ রিয়াদই এবার একের পর এক ঝলক দেখিয়ে যাচ্ছেন। দর্শক বন্ধুরা, অন্যদিকে যেখানে তামিম ইকবালকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, আর দেশের সমর্থকরা তো আলোচনা এবং সমালোচনায় মেতেছিল সাকিব এবং চান্দিকা হাথুরু সিংয়ের, এবার বিদেশের সমর্থকরা তামিম ইকবালকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়াকে কেন্দ্র করে এবার নানা সমালোচনা করে যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের। তো দর্শক বন্ধুরা, চলুন আমরা দেখে নেই এবার মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ এবং তামিম ইকবালকে নিয়ে কিরকম বিদেশি ভক্তরা এবার মেতে উঠেছে। দর্শক বন্ধুরা, অবশ্যই ধৈর্য সহকারে পুরো ভিডিওটি দেখবেন, তাহলে এই সকল বিষয়গুলি পরিপূর্ণ বুঝতে পারবেন। बांग्लादेश का मैच देखने आए थे, बहुत उम्मीद से आए थे हम लोग और इंदौर से आए थे। पहले तो बांग्लादेश ने बहुत ख़राब बॉलिंग की और बिल्कुल भी बॉलिंग में प्रभावित नहीं कर पाए। उसके बाद बैटिंग में भी बहुत ही मतलब निराश किया बांग्लादेश ने। इस वक्त बांग्लादेश को तमीम इकबाल जैसे हिटर की ज़रूरत है। तंजीद अहमद ने थोड़ा प्रभावित किया बांग्लादेश की तरफ से, लेकिन हमें लग रहा था बांग्लादेश फाइट करेगी, लेकिन 65 रन पे 5 विकेट हो गए तो स्टेडियम धीरे धीरे पूरा खाली हो गया। So the main thing I believe is that put everything secondary in the World Cup. Put the World Cup above all your egos. It's for your country. So Bangladesh selectors, if you're watching this, you'll have made a big mistake, and I don't think you'll are winning the World Cup. I'm sorry. You're a good team, but you're lost out on Tamim Iqbal. And Tamim Iqbal, if you're watching, I love you. You're a legend for me. What was disappointing was Bangladesh bowled so well till the 35th over, and they couldn't capitalize on that. They didn't put pressure. They went the same way. South Africa were not even going at 6 and over, so Bangladesh could have taken advantage of that, but they didn't. So that was the first disappointing thing. And second is, I'll tell you something which happened before the tournament was the selection. They didn't take Tamim Iqbal in the squad, which was the mistake they made, because he's an experienced opener and he could have made a big difference. Look at Afghanistan. It's not. I feel Bangladesh are a good team. Afghanistan are a good team. But why Afghanistan has won against England and Pakistan is because look at the openers. The openers are making a big difference. Yesterday they had a partnership of almost 150. Bangladesh, Liton Das is good. Even Tanzil is good. But if Tamim Iqbal would be there, they would have more of that experience and more reliance on him. At least if you're playing an ODI, you at least have to have a few century stands between the first two batsmen. And I don't think Bangladesh has had even one. So that's where they are lacking. The spin department is good. The pace জবাব department কথাতে also. নয়, হয় নাকি তার পারফরমেন্সে। সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে হারা ম্যাচ তো বটেই, বিশ্বকাপ জুড়ে রিয়াদের যে পারফরমেন্স সেটা যদি ব্যাট বলের ভাষায় কথা বলতো তাহলে হয়তো প্রত্যেকটা বল আছড়ে পড়তো চান্ডিকা হাথুরু সিংহে আর বিসিবির মাথায়। যে রিয়াদ চলে না বলে ডিরেক্টলি ইনডিরেক্টলি বানিয়ে উড়েছে বিসিবি আর হাথুরু, সে রিয়াদ শুধু চললেনই না, দাপিয়ে বেড়ালেন পুরো বিশ্বকাপে। ওয়ার্ল্ড কাপে যে ব্যর্থতার ট্রেনে চড়েছে সবাই, তাতে একমাত্র ব্যতিক্রম মাহমুদুল্লাহ। বাদ দেওয়ার পর বোঝা গেল ওর মাহাত্ম্যটা। 8 নম্বরে খেলার পর বলাবলি হচ্ছিল এত নিচে কেন, চাপের মুখে যখন তুলে আনা হলো সেখানেও করেছেন রান। এই রিয়াদ না থাকলে লজ্জার বিশ্বকাপে অনেকগুলো ম্যাচে 200 নিচে প্যাকেট হতে পারত টাইগাররা। দুনিয়ার সব কুলিন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা বলাবলি করছিল রিয়াদকে কেন খেলানো হচ্ছে না, এত পরে 8 নম্বরে কেন নামানো হচ্ছে। সেগুলো সবই যে যৌক্তিক, তারই প্রতিফলন প্রত্যেকবারের মতো এই ম্যাচেও। একজন কোচের নামে ভিনদেশি বিজ্ঞানী আর কত ওলটপালট করে ফেলবে বাংলাদেশের ক্রিকেটকে। 6 মাস আগেও যে দলটা
বিশ্বকাপ নিয়ে বড় স্বপ্ন দেখেছে, সেই দলটা কেন এভাবে মুখ থুবড়ে পড়ল? কি শ্রীলঙ্কা কি বাংলাদেশ, যখন যেখানে গেছেন সেখানেই টিমে সমস্যা তৈরি করেছেন এই হাথুরু। রিয়াদ তামিমের মতো আর কত সিনিয়র ক্রিকেটারকে হাথুরুর মতো ভিনদেশি কোচ অসম্মান করতেই থাকবেন, করার লাইসেন্সটা পাবেন। হাথুরুর অবশ্য মাস শেষে মোটা অঙ্কের বেতন গুনলেই চলবে, কিন্তু বেতন দিয়ে কেন দেশের ক্রিকেটের সর্বনাশ করার অপশন স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে বিসিবি? রিয়াদের বিশ্বকাপ পারফরমেন্স সেই প্রশ্নগুলোকে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে বিশ্বকাপ স্কোয়াডে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ রাখতেই চায়নি। হেড কোচ থেকে শুরু করে নির্বাচকরা কেউই তাকে শুরুতে বিবেচনা করেনি। দেশের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ খেলার পর তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে, তাকে আসলে বিবেচনা করাই হয়নি। শেষ মুহূর্তে বলা যায় যে জনগণের দাবির মুখে তাকে একটা সুযোগ দেওয়া, সেটা ঘরের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে, এবং সেখানে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ রান করলেন, যার কারণে ওয়ার্ল্ড কাপ স্কোয়াডে তিনি আসলে জায়গাটা পেয়েছেন। ওয়ার্ল্ড কাপে খেলতে এসে তিনি কি করলেন? ওয়ার্ল্ড কাপে খেলতে আসার পর তিনি পরপর দুটো ম্যাচে 41 এবং 46 রানের ইনিংস খেলেছেন। কিন্তু রিয়াদকে ট্রিট করা হয়েছে ওয়ার্ল্ড কাপে কিভাবে? মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে 8-এ নামানো হয়েছে, 8-এ ব্যাট করানো হয়েছে। একজন অভিজ্ঞ ক্রিকেটার যার বিশ্বকাপে 2টো সেঞ্চুরি আছে, সেই 2015 ওয়ার্ল্ড কাপে, এবং একটা তো ঐতিহাসিক সেঞ্চুরি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে, যেই সেঞ্চুরির কারণে ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়েছিল। তারপরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তার সেঞ্চুরি। সেরকম একজন ব্যাটসম্যান যিনি আসলে বিশ্ব মঞ্চে পারফর্ম করেছেন এর আগে, এবং আমরা দেখেছি যে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তার সেই সেঞ্চুরি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে, যেই সেঞ্চুরির কারণে বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ডকে আসলে হারিয়েছিল, সেই মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে 8 নম্বরেও ব্যাট করানো হয়েছে। 8 নম্বরে তিনি ব্যাট করেছেন নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে, 41 রানের অপরাজিত একটা ইনিংস তিনি খেলেছেন। তারপরে টিম ম্যানেজমেন্ট মনে করলো যে আচ্ছা ঠিক আছে, এবার তাহলে 7-এ ট্রাই করে দেখা যাক। 7-এ যখন তিনি ভারতের বিপক্ষে খেললেন, তিনি 46 রানের একটা ইনিংস খেললেন, এবং পরবর্তীতে সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে টিম ম্যানেজমেন্টের বোধোদয় হলো যে না, 6-এ তাহলে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ খেলুক, এবং 6-এ খেলতে গিয়ে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ আরও একটা সেঞ্চুরি বিশ্বকাপে হাঁকালেন, যেটা তার 3য় সেঞ্চুরি ওয়ার্ল্ড কাপে, এবং তার 2য় হাইয়েস্ট ইনিংস ওয়ানডেতে। 128 তিনি করেছিলেন নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ার্ল্ড কাপে, সেটা তার হাইয়েস্ট, এবং এই যে 111 রানের একটা ইনিংস তিনি খেললেন, সেটা হচ্ছে তার 2nd হাইয়েস্ট। তার ফিটনেস নিয়ে কথা হয়েছে, তার ফিল্ডিং নিয়ে কথা হয়েছে, এবং এমনও হয়েছে নির্বাচকরা মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে নিয়ে যখন কোনো প্রশ্ন করা হতো, তারা সেই প্রশ্ন আসলে এড়িয়ে যেতেন। তারা এই বিষয়ে কোনো কথাই বলতেন না। এবং মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের স্ট্রাইক রেট নিয়ে তো হর হামেশা কথা হয়েছে, সেটা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে এই ক্রিকেট বোর্ড সংশ্লিষ্ট যারা, তারাও এই কথা বলেছেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের স্ট্রাইক রেট। রিয়াদ একজন প্রপার ব্যাটসম্যান। রিয়াদকে উপরের দিকে খেলালে তিনি কি করতে পারেন সেটা আসলে তিনি করে দেখিয়েছেন। সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা, বাংলাদেশের বিশ্বকাপ পরিকল্পনায় বিশাল আকারের। তো দর্শক বন্ধুরা, আপনারা হয়তো পুরো ভিডিওটি দেখে এবং এই সকল কথাবার্তাগুলো শুনে অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন অবশেষে কোচ চান্দিকা হাথুরু সিংকে একের পর এক সমালোচনার মুখে পড়তে হচ্ছে, এবং সে সাথে যে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে বিশ্বকাপ দল থেকে বাদ দেওয়ার জন্য নানা চেষ্টা করেছিল এবং সিনিয়রদের মধ্যে যেন এক তালবাহানা সৃষ্টি করেছিল এই কোচ চান্দিকা হাথুরু সিং। দর্শক বন্ধুরা, এবং সেই সাথে আপনারা এই সকল আলোচনাগুলো শুনে এবং তামিম ইকবালকে নিয়ে এই বিদেশি সমর্থকদের মুখে এমন কথাগুলো আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন। তো দর্শক বন্ধুরা, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।